ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம யூஜிடிஆர்பி மேக்ஸில் யூனிட் 1, 2, 3 முடிச்சுட்டு 4th வந்து ஹாஃப் முடிச்சிட்டோம். ஃபோரியர் சீரீஸ் ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் மட்டும்தான் இருக்குது. அது ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு டாபிக். அதை நம்ம கண்டிப்பாக எடுப்போம். இப்போ நம்ம டேரெக்டாக 7th சாப்டர் போகிறோம். காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் போகிறோம். நடுவில் 5, 6 டச் பண்ணாமே வச்சுருக்கோம். அல்ஜிப்ரிக் ஸ்ட்ரக்சரும் ரியல் அனாலிசிஸும் அது இருக்கட்டும். 7th முடிச்சுட்டு அதுக்கு போவோம். 7th சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் சம்ஸும் முக்கியம், தியரம்ஸும் அதை விட முக்கியம். ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 வினாக்கள் ஒன்லி ஸ்டேட்மெண்ட், ரிசல்ட் அந்த மாதிரி உள்ளதாக நோட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஏன்னா எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கொஸ்டினில் சம்ஸ் கேட்குறாங்களோ அதே அளவுக்கு தியரம்ஸு இல்லைனா ரிசல்ட்டு அந்த மாதிரி உள்ளது கேட்குறாங்க. ஸோ அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு 2 or 3 டைம்ஸ் இதை ஜஸ்ட்டு நீங்கள் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கரெக்டான ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக அமையும். அதனால் பாருங்கள். ஃபஸ்ட் ஒன், ட்ரையாங்கிள் இன்ஈக்வாலிட்டி. ட்ரையாங்கிள் இன்ஈக்வாலிட்டி மாடுலஸ் a plus b the whole square less than or equal to mod a plus mod b the whole square. சரிங்களா? இது ட்ரையாங்கிள் இன்ஈக்வாலிட்டி. எல்லாமே ரிசல்ட்டு தான். 2 or 3 டைம்ஸ் பார்த்திங்கனாவே உங்களால் எக்ஸாமில் ஆன்சரை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு மிக 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 பயனுள்ளதாக அமையும். செகண்ட் ஒன், the absolute value of a sum is at most equal to the sum of the absolute values of the terms. Absolute value of a sum is almost equal to the sum of the absolute values of all the terms. இப்போ மாடுலஸ் a1 plus a2 plus a3 plus etc. up to an அப்படிங்கிறது less than or equal மாடுலஸ் a1, மாடுலஸ் a2, மாடுலஸ் a3 up to மாடுலஸ் an. அதாவது at most equal to the sum of the absolute value of termsனு கொடுத்துருக்காங்க. அதை பார்த்துக்கோங்க. அடுத்தது தேர்ட் ஒன், if modulus a less than 1, modulus b less than 1னா modulus a minus b by 1 minus ab less than 1. modulus a less than 1, modulus b less than 1னா modulus a minus b by 1 minus ab less than 1. There are complex numbers z satisfying modulus z minus a plus modulus z plus a equal to 2 times modulus c if and only if modulus a less than or equal to modulus c. There are complex numbers z satisfying modulus z minus a plus modulus z plus a equal to 2 times modulus c. இதில் if and only if modulus a less than or equal to modulus c. இந்த ரிசல்ட் எல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா 4 ஆப்ஷனில் கரெக்டான ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதனால தான் ஒன்லி ரிசல்ட்டாக நோட் பண்ணியிருக்கிறேன். The argument of a product is equal to the sum of the argument of the factors. இப்போ argument a1, a2னா argument a1 plus argument a2. Argument of a product is equal to the sum of the argument of the factors. Argument of a2 by a1 equal to argument a2 minus argument a1. டிவைடாக இருந்தால் இப்போ லாக் மாதிரியே தான் மைனஸ் வச்சு எழுதுவோம். இன்ட்டுவாக இருந்தால் லாக் மாதிரியே தான் ப்ளஸ் வச்சு எழுதுவோம். அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. a1, a2, a3 are the vertices of an equilateral triangle if and only if a1 square plus a2 square plus a3 square equal to a1 a2 plus a2 a3 plus a3 a1. a1 a2 a3 are the vertices of an equilateral triangle if and only if a1 square plus a2 square plus a3 square equal to a1 a2 plus a2 a3 plus a3 a1. இப்போ cos of pi plus I sin pi பவர் என்ன போடுவோம்? cos n pi plus I sin n pi. The midpoints of parallel chords to a circle lie on a diameter perpendicular to the chords. The midpoint of a parallel chords to a circle lie on a diameter
perpendicular to the chords. All circles that pass through A and 1 by A intersect the circle modulus Z equal to 1 at right angles. All circles that pass through A and 1 by modulus 1 by A intersect the circle modulus Z equal to 1 at right angles. அடுத்தது காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து நோட் பண்ணிக்கிறோம். 11th one, a function f of x is said to be continuous at A if and only if limit extends to A f of x equal to f of limit extends to A f of x equal to f of A. A function f of x is said to be continuous at A na if and only if limit extends to A f of x equal to f of A. A continuous function without further qualification is one which is continuous at all the points where it is defined. So, இதனால நோட் பண்ணிக்கோங்க. Continuousனு சொன்னாங்கன்னா if and only if limit extends to A f of x equal to f of A. அடுத்து டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் ஏ ஃபங்க்ஷன் படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் ஏ ஃபங்க்ஷன்னா பர்டிகுலர் லிமிட் அண்ட் கேன் பி கன்சிடர் ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் வெதர் த வேரியபிள் ஆர் ரியல் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ்னு படிச்சிருப்போம். அதோட டெஃபினிஷன் படி எஃப் டாஸ் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ பை எக்ஸ் மைனஸ் ஏ. இது வந்து டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் ஏ ஃபங்க்ஷன். The derivative of a composite function வந்து determined by the chain rule. அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. Derivative of a composite function is determined by the chain rule. A function u which satisfies Laplace equation del u equal to 0 is said to be harmonic. A function u which satisfies Laplace equation del u equal to 0 is said to be harmonic. இதுக்கு ஆப்ஷன் மாற்றி கொடுத்து கேட்கலாம். அதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கணும். தியரம் ஸ்டேட்மெண்ட்டு அதெல்லாம் ரொம்ப 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 முக்கியம். If g of w and f of z are analytic functionனா then g of f of z is also analytic. g of w and f of z are analytic functionனா g of f of z is also analytic. Analytic function cannot have a constant absolute value without reducing a constant 1. Analytic function cannot have a constant absolute value without reducing to a constant 1. A functions f of z and f of z bar the whole bar are simultaneously analytic. The functions f of z and f of z bar the whole bar are simultaneously analytic. The function u of z and u of z bar are simultaneously harmonic. நோட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸையும். அடுத்த லூகாஸ் தியரம் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்துக்கோங்க. If all zeros of a polynomial p of z lie in a half plane, then all the zeros of the derivative p dash of z lie in the same half plane. ஏதாவது க்ளூ வச்சு படிச்சுக்கோங்க. ஹாஃப் பிளேனு இந்த மாதிரி வருது. இது வந்து லூகாஸ் தியரம். இந்த மாதிரி ஏதாவது க்ளூ வச்சு படிச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஏதாவது ஒரு தியரமோட ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டுட்டு தான் இருக்கிறாங்க. இஃப் ஆல் ஜீரோஸ் ஆஃப் ஏ பாலினாமியல் p of z lie in a half plane, then all the zeros of the derivative p dash of z lie in the same half plane. A rational function r of z of order p has p zeros and p poles, and every equation r of z equal to a has exactly p roots. A rational function r of z of order p has p zeros and p poles, and every equation r of z equal to a has exactly p roots. The linear transformation z plus a is called a parallel translation and 1 by z is an inversion.
The linear transformation Z plus A is called the parallel translation. 1 by Z is an inversion. A sequence is convergent if and only if it is a Cauchy sequence. A sequence வந்து convergent இருந்ததுன்னா if and only if it is a Cauchy sequence. அப்போ Cauchy sequence if and only if கொடுத்துட்டா அப்போ Cauchy sequence வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்? Convergent. Sequence is convergent if and only if it is a Cauchy sequence. Convergent sequence is bounded. Convergent sequence is bounded. Convergent sequence is bounded. The theorem note பண்ணிக்கோங்க. For every power series, there exists a number r, 0 less than or equal to r less than or equal to infinity called the radius of convergence. என்னென்னதெல்லாம் satisfy ஆகும்னா, the series converges absolutely for every z with modulus z less than r. If 0 less than or equal to rho less than r, the convergence is uniform for modulus z less than or equal to rho. If modulus z greater than r இருந்ததுன்னா the series வந்து unbounded consequently divergentங்கிறாங்க. modulus z is less than r இருந்தால் sum of the series வந்து analytic functionங்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. The derivative can be obtained by term-wise differentiation and the derived series has the same radius of convergence. இதில் ஏதாவது வந்து ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டு ஒரு கண்டிஷன் ஏதாவது மாற்றி கொடுத்துட்டு இதில் எது வந்து எது ரெண்டு ட்ரூ எது வந்து நாட் ட்ரூ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆப்ஷனில் மாற்றி கேட்பாங்க. அப்படி தான் கேட்பாங்க. இந்த மாதிரி தியரம் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, இப்போ இதுதான் தியரம் இல்லைங்களா, அப்போ 1 2 3ல் ஏதாவது ஒரு இதை மட்டும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துட்டு இதில் எதெல்லாம் ட்ரூ 1 ட்ரூவா ட்ரூவா இல்லை 1 3 ட்ரூவா இல்லை 2 3 ட்ரூவா அந்த மாதிரி ஏதாவது கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துட்டு அப்படி தான் நம்மளுக்கு கேட்பாங்க. ஸோ இதை வந்து அப்படியே பார்த்து வச்சுக்கோங்க. எது கிரேட்டர் தான் ஆறாக இருந்தால் எப்படி இருக்குது சீரீஸ் வந்து unbounded and consequently divergent. less than ஆறாக இருந்தால் sum of the series வந்து analytic ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது. அந்த மாதிரி நோட் பண்ணிக்கோங்க. First one, the series converges absolutely for every z with modulus z less than r. If 0 less than or equal to rho less than r, the convergence is uniform for modulus z less than or equal to rho. இந்த வந்து டெஃபினிஷன் அந்த தியரம் வந்து தெளிவாக அந்த 3 பாயிண்ட்டையுமே தெளிவாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்படி தான் ட்விஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அடுத்து இதை பார்த்துக்கோங்க. 1/r equal to limit n tends to infinity supremum root of modulus an, nth root of modulus an. இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க. limit n tends to infinity supremum nth root of modulus an equal to 1/r. இதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது, அதுதான் முக்கியம். இது என்னென்னா Hadamard formula for the radius of convergence. Hadamard formula for the radius of convergence. அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. Supremum nth root of modulus an. Hadamard formula for the radius of convergence. அடுத்தது இந்த தியரம் பார்த்துக்கோங்க. Abel's limit theorem. There is a second theorem of Abel's which refer to the case where a power series converges at a point of the circle of convergence. We lost no generality by assuming that r equal to 1 and that convergence takes place at z equal to 1. அதாவது தியரமோட ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு தியரம் என்னென்னு கேட்பாங்க. நேமிங் தியரம் கண்டிப்பாக ஒன்று வரும். ஸோ அதுக்கு வந்து இது எப்படி ஏதாவது க்ளூ வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்னா இந்த பவர் சீரீஸ் கன்வர்ஜஸ் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் சர்க்கிள் ஆஃப் கன்வர்ஜன் இந்த மாதிரி வரும்போது அது ஏபல்ஸ் லிமிட் தியரம் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இஃப் summation 0 to infinity an வந்து கன்வர்ஜஸ்னால் then f of z equal to summation 0 to infinity an zn tends to f of 1 as z approaches 1 in such a way that modulus 1 minus z by 1 minus modulus z remains bounded. இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க.
சரிங்களா? ஏதாவது ஒரு நேமிங் தியரம் வந்துட்டு தான் இருக்குது. ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? அடுத்தது cos z squared equal to sin h squared y plus cos squared h. அதே இதை மாற்றி cos h squared yன்னு மாற்றும் போது இங்கே மைனஸ் sin squared x. இல்லைனா இதுக்கு இன்னொரு ஆன்சர்னா half cos h2y plus cos 2x. இது மூணுமே cos z மாடுலஸ் cos z the whole squareக்கு ஈக்குவல் தான். இதே நோட் பண்ணிக்கோங்க. இதை படிச்சிட்டோம்னா நம்ம இங்கே எழுதிடலாம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா சைன் வருதா, அப்போது இங்கே காசு தூக்கிட்டு சைனை போடுறோம். அதே மாதிரி இங்கேயும் சைனை தூக்கிட்டு காசு போடுறோம். அதே மாதிரி இங்கே ப்ளஸ் வருது, இங்கே மைனஸ் வருது. இந்த 3 சேஞ்சஸ் தான். எல்லாமே ரைட் சைடு வருது ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அதாவது செகண்டில் வரதெல்லாம் மாறுது. இங்கே ப்ளஸுக்கு மைனஸ் அப்படி க்ளூ வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த இதை மட்டும் நல்லா படிச்சிட்டா போதும். sin h squared y ப்ளஸ் cos squared h. இங்கே அடுத்து சைனை காசு ஆக்குறோம், இங்கேயும் காசை சைன் ஆக்குறோம், மைனஸ் ஆகுது. இப்போ ஹாஃப் போட்டு லாஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா காஸ் ஹெச் ரெண்டுமே காசில் வரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. காஸ் h2y ப்ளஸ் காஸ் 2x. காஸ் h2y ப்ளஸ் காஸ் 2x எல்லாமே காசில் வரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பவர் வராது அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எல்லாமே காசில் வரும், பவர் வராது அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. முன்னாடி ஹாஃப் போட்டுக்கோங்க. இதே மாதிரி இது எழுதிடலாம். இங்கே காசுக்கு பதிலாக சைனை போடுங்க, இங்கே சைனுக்கு பதிலாக காசை போடுங்க, இங்கே ப்ளஸுக்கு பதிலாக இங்கே மைனஸை போடுங்க. அவ்வளோதான். இது மாடுலஸ் sin z the whole square. இது எல்லாமே ஒரு புக்கை ரெஃபாக பார்த்து எழுதுனது தான். இதில் தான் எதாவது ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்பாங்க. ஸோ இந்த ரிசல்ட் எல்லாம் பார்த்துக்கணும். அதனால் தனியாக ஒரு வீடியோவாக போடுறேன். tan z மைனஸ் I e பவர் iz மைனஸ் e பவர் மைனஸ் iz பை e பவர் iz ப்ளஸ் e பவர் மைனஸ் iz. பை லைஸ் பிட்வீன் 3 to 2√3. அதையும் பார்த்துக்கோங்க. 3 to 2√3. 3 இங்கேயும் 3 போட்டுக்குங்க, ரூட் ஆக்கிடுங்க. ஸோ இங்கே 2 போட்டுக்குங்க. அவ்வளோதான். 3 to 2√3. cos z equal to 1 by 2 e பவர் iz plus e பவர் மைனஸ் iz. 29 cos z equal to 1 by 2 e பவர் iz plus e பவர் மைனஸ் iz. e பவர் izனா ஒமேகா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ஒமேகா ஸ்கொயர் மைனஸ் 1. तो 30 z equal to argument cos omega. இப்போ மைனஸ் I log ஆஃப் இதே தான் வரும். இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒமேகா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ஒமேகா ஸ்கொயர் மைனஸ் 1. இதே இது ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் சைன் ஒமேகா வரும்போது π/2 மைனஸ் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் காஸ் ஒமேகா. இந்த சைன் கேட்டாங்கன்னா 90 மைனஸ் போடுவோம் இல்லைங்களா? அப்போ ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் சைன் ஒமேகா வேணா 90 மைனஸ் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் காஸ் ஒமேகா. அப்போ z ஈக்குவல் டு ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் காஸ் ஒமேகாவில் மைனஸ் I log ஆஃப் ஒமேகா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ஒமேகா ஸ்கொயர் மைனஸ் 1. ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் காஸ் ஒமேகாங்கிறது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போட்டு I log ஆஃப் இது அப்படியே எழுதிடுங்க. சரிங்களா? ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் காஸ் ஒமேகா தான் இங்கே தனியாக எழுதியிருக்கோம். சைன் கேட்டேன்னா 90 மைனஸ் போட்டு இது அப்படியே எழுதிடுங்க. அவ்வளோதான். அடுத்த கிளாஸில் அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஸ் மேப்பிங் ஹெட்டிங்கில் உள்ள 1 மார்க்ஸ்லாம் அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம். தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். முடிஞ்சால் ஒரு லைக் போடுங்க. நன்றி, வணக்கம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.